Well, my friends, breast tumor or breast lump is a burning topic, is a burning subject to the general physicians. It has been established truth that many women in our country are every day dying from the metastasis breast cancer. So I do like to enlighten people, as also the junior homeopaths, about this subject. What is breast tumor? You know the anatomy of the breast. Anatomy of the breast is composed of some fatty tissue, isn't it? Some fatty tissue where some lobules are present, like small grapes. ছোটো ছোটো আঙুরের মতন কিছু ফলিকেল থাকে, তাদেরকে বলা হয় লোবিউলস। অনেকগুলো ছোটো ছোটো লোবিউলস একসাথে জুড়ে একটা লোব তৈরি হয়। এখানে 5-7টা ছোটো আঙুর দিয়ে দিলাম, এগুলোকে বলা হতো লোবিউলস, অ্যান্ড দিস লোবিউলস আর converted into big lobe. So there are some lobules. All lobules are converted, mixed together and known as a lobe. এরকম অসংখ্য লোব তৈরি হচ্ছে, 12-14টা লোব আছে এক একটা ব্রেস্টের মধ্যে। এর মাঝখানে টিস্যু থাকে, ফ্যাটি টিস্যু। ফ্রম অন লোব one duct is coming, and all the ducts, 12 to 15 ducts, opens into the nipple. Nipple সেই ডাকগুলো, and these lobules are made up for formation of the lact or milk. দুধ তৈরি করে। বাচ্চা আমরা প্রত্যেকে যারা জন্মগ্রহণ করেছি, আমরা মায়েদের দুধ খেয়ে বড় হয়েছি। এই লোবিউলসের মধ্যে দুধ তৈরি হয়। সেই দুধ, মিল্ক via the duct comes into the nipple. So in all the mammals, যখন দুধ খায় বাচ্চারা, তখন এই নিপেল সাক করলেই এইসব লোবিউলস থেকে দুধগুলো চলে আসে। So sucking the nipple causes exit of milk from the lobules. এখন প্রবলেমটা কি হয়? The organ is made up for nourish the child, বাচ্চাকে মানুষ করার জন্য, দুধ খাইয়ে বড় করার জন্য। কিন্তু এর ভিতরে যে ফ্যাট থাকে, সেই ফ্যাটি সাবস্টেন্সগুলো পরপর জমে জমে লোবিউলসগুলো জমে জমে মাংসপিণ্ড তৈরি করে দেয়। জমে পিণ্ড মতন হয়ে যায় একসাথে, অ্যান্ড দ্যাট ইজ কল্ড লাম্প। যখন কোনো জিনিস এক জায়গায়, চামড়ায় অন্য জায়গায় হতে পারে, যখন একটা টিস্যু জমে গেছে, দ্যাট ইজ কল্ড লাম্প অর টিউমার। সো দিস ইজ কল্ড ব্রেস্ট লাম্প অর টিউমার। তাহলে কাদের বেশি হবে? যেখানে বেশি ব্যবহার হচ্ছে না সেখানে বেশি হবে। বাচ্চা যদি দুধ খাচ্ছে না, দুধ তৈরি হচ্ছে না, সো আনম্যারিড লেডি, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে লাম্প মে ফর্ম ইন আনম্যারিড লেডিজ অর উইডোজ অর childless females. এরকম ক্ষেত্রে বেশি দেখা যায়। So I have observed in my practical life that there is some relation between the male and females for sexual pleasure. Sometimes the male partner squeeze the breast. If he squeeze the breast, the chance of tumor formation is less, because there is no chance of deposition of lobules or fats one after another, one upon the other. If you give some press, there is no chance of deposition, formation or aggregation of the fatty substances. So that's why it is more common in widows or females who are far distant from the sexual pleasure or life. So this is breast lump. So a breast lump is nothing but the growth of the tissue that develops within the breast. কী করে হয়, কারা তৈরি করছে? I have explained the anatomy.
So these tumors are naturally of two kinds. Every tumor in the body can be divided into two groups, benign and malignant, ভালো এবং খারাপ. So there are benign tumors of the breast occurred in one of the major lactiferous duct. এখন এই টিউমারগুলো এই যে ডাক্ট বলেছিলাম, এই ল্যাক্টিফারাস ডাক্টে হতে পারে. সো ল্যাক্টিফারাস ডাক্ট, যখন ডাক্ট চলে যাচ্ছে সেই ডাক্টে হতে পারে, অথবা লোবিউলসের মধ্যে ডাইরেক্ট হতে পারে. সো মেজর ল্যাক্টিফারাস ডাক্টে হতে পারে, বাট অকেশনালি 2 or more ducts may be affected. Majority of the patients are above adults. What are the symptoms? The breast lump symptoms. Bloody discharge from the nipple in the main symptom. The bloody discharge, so there may be some bloody discharge may comes from the nipple, because some blood may comes into the lobules and via lactiferous duct it may reach to the nipple. So bloody discharge from the nipple is the main symptom. The discharge is bright red blood or less often the dark blood. টকটকে লাল রক্ত অনেক সময় বেরোতে পারে. A cystic swelling sometime fell deep to deep and lateral to the areola, which when pressed, bloody discharge may come out. However, the tumors are known different types. One is benign and the malignant. Now, in the advanced age, after 45 or 50 years, there is chance of malignant tumors. এখন এই ম্যালিগন্যান্ট টিউমার হয়েছে কিনা বা বেনাইন টিউমার হয়েছে কিনা আমরা কি করে বুঝবো? দ্য বেনাইন টিউমার্স হ্যাভ এ স্মুথ বর্ডার অ্যারাউন্ড এ রাবারি সলিড লাম্প. রাবারি সলিড লাম্পের মতো হবে, রাবারি টাইপের হবে. রাবারি সলিড লাম্প মোস্ট কমনলি অ্যাপিয়ার ইন ফিমেলস বিটুইন 15 to 35. 15, 16, 20, 25, 30, 35 বছর মহিলাদের যে টিউমারগুলো সেগুলো সাধারণত বেনাইন. আমাদের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকরা এইসব অ্যানাটমি জানে না, ফিজিওলজি জানে না, সার্জারি পড়ে না, কেতাবি জিনিস লেকচার দিয়ে চলেছে, তাই তাদের আইডিয়া নেই 45 বা 50 বছরের মহিলাকে কীভাবে ট্রিট করতে হবে সেটা বোঝে না. তাদের কিন্তু এভরি চান্স অর পসিবিলিটি অফ ম্যালিগন্যান্ট টিউমার. কারণ বেনাইন টিউমার যা হওয়ার 35 বছরের মধ্যে হয়, তারপরে কিন্তু ম্যালিগন্যান্সের সম্ভাবনা থাকে. The causes are collections of infected fluid from the abscess, etc. So these are called benign tumors. The benign tumors are known as fibroadenoma. The benign tumors are known as fibroadenoma. So fibroadenoma are the most common benign tumors of the breast or fibroadenosis. It may be hard or soft, but a hard fibroadenoma is most common. The regional lymph nodes are generally not enlarged. কাছাকাছি চাপ দিলে 5টা গ্রুপের লিম্ফ নোড আছে, যেটা এপিক্যাল গ্রুপ অফ লিম্ফ নোডস, সেন্ট্রাল গ্রুপ অফ লিম্ফ নোডস, পেক্টোরাল গ্রুপ অফ লিম্ফ নোডস, পোস্টিরিয়ার গ্রুপ অফ লিম্ফ নোডস. এসব লিম্ফ নোডগুলো খুব একটা বাড়ে না বেনাইনে. ছোটোখাটো গণ্ডগোল হল লিম্ফ নোড মানে পুলিশ যখন আসে বড় গণ্ডগোল হলে, ছোটোখাটো গণ্ডগোল ছোটোখাটো হাতাহাতিতে পুলিশ আসে না. তেমনি ম্যালিগন্যান্সি না হলে লিম্ফ নোডগুলো চট করে ফুলবে না. There is no deterioration of the general health. ক্যান্সার বা কার্সিনোমার একটা মেন সিমটম দ্য রিডাকশন অফ হেলথ, দ্য রিডিউসড অফ দ্য হেলথ, সেটা আমরা দেখতে পাবো না. খুব বেশি ব্লাডি ডিসচার্জ দেখতে পাবো না. রিজনাল লিম্ফ নোডস খুব একটা এনলার্জ হবে না. সো দেয়ার আর ভেরি স্লো গ্রোয়িং, এরা আস্তে আস্তে বাড়ে. দ্য সফট ফাইবার অ্যাডিনোমা অকার্স ইন ওমেন বিটুইন 30 to 50 years. নাও ম্যালিগন্যান্ট টিউমার, যেটা ব্যাপারে খুব সাবধান হতে হবে. দিজ আর দ্য কার্সিনোমা টিউমার অফ দ্য ব্রেস্ট. এখন এই ম্যালিগন্যান্ট টিউমার সম্বন্ধে যদি একটু বলতে চাই, 3টে জিনিস আমি বলতে চাইছি, বোঝাতে চাইছি যারা শিখছে. সো দি কার্সিনোমা অফ দ্য ব্রেস্ট ইজ কমন ম্যালিগন্যান্ট ডিজিজ ইন ইন্ডিয়ান ওমেন, নেক্সট টু কার্সিনোমা অফ দ্য ইউটেরাস. মেয়েদের ইউটেরাস সব থেকে বেশি, তারপরে ব্রেস্ট. ইট ইজ পারহ্যাপস the biggest killer amongst all malignant diseases in female over 40 years.
আমি আমার প্র্যাকটিস জীবনে ইন মাই প্র্যাকটিস লাইফ আই হ্যাভ সিন মেনি ফিমেল পেশেন্টস আর ডায়েড বাই ব্রেস্ট ক্যান্সার. It is commonly found between the 40 to 60 years but may occur also in younger age group sometimes. Clinically, a painless stony heart. পেন নেই, অনেক ডাক্তাররা যারা বোঝে না, পড়াশোনা করে না, রোগী যেই বললো ব্যথা নেই, ও ব্যথা নেই ভালো, কিন্তু malignant are generally painless. So clinically, a painless stony heart tumor which is irregular in surface, benign সাধারণত clear cut surface, and malignants are generally zigzag. So not very flat, smooth. Outlines are not smooth, so irregular, which is irregular in surface, and the outline is felt by palpation with the flat hand of the hand is carcinoma or malignant. So carcinoma of the breast should not be excluded whether the patient is young or old. So কজ কি কারণ তো একটা বললাম, আর একটা হচ্ছে এগুলো করায় কারা, ইস্ট্রোজেন প্রজেস্টেরন হরমোন. সো দেয়ার ইজ সাম রিলেশনস অফ ইস্ট্রোজেন হরমোন টু ফরমেশন অফ ক্যান্সার অফ দ্য ব্রেস্ট. ইট ইজ মোর কমন, and that's why it is more common in unmarried women with multipara or in older subjects. Now, if detected, ক্যান্সার ইজ ডিটেক্টেড, যদি ধরা যাবে কী করে? ধরা যাওয়ার আগে যে টেস্টগুলো হয়, আজকাল মডার্ন যে টেস্ট করায় তাকে বলা হয় বিরাট, BIRAD. সো কনফার্মেশন অফ দ্য ক্যান্সার অফ দ্য ব্রেস্ট বাই ইমাজিং ইজ অ্যাকসেপ্টেড নাওএডেজ. কী সেটা জিনিস? হোয়াট ডু মিন বাই বিরাট? বিরাট মিন্স বি, অনেক জায়গায় লেখা দেখবে বিরাটস, ব্রেস্ট ইমাজিং রেডিওগ্রাফি অ্যান্ড ডাটা সিস্টেম. ব্রেস্ট ইমাজিং রেডিওগ্রাফি অ্যান্ড ডাটা সিস্টেম বিরাট. তাই বিরাটকে 6টা গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে. দ্য স্ট্যান্ডার্ডাইজড মেথড অফ reporting the findings of breast imaging can be categorized into 6 groups. যদি বলা হয় বিরাট 1 নর্মাল, বিরাট 1 বললে ইমাজিংয়ে যদি বলেছে বিরাট 1 স্টেজ ক্যান্সার হয়নি, বিরাট 2 ক্যান্সার হয়নি, বিরাট স্টেজ 3 has a low possibility of cancer, বিরাট স্টেজ 4 suspected cancer. So remember, the বিরাট স্টেজ 4 যদি থাকে তাকে সাসপেক্টেড ক্যান্সার বলা হয়. এখন এই বিরাট স্টেজ করতে গেলে তাকে বায়োপসি করা হয়, নিডল বায়োপসি, FNAC. আমার যে পেশেন্ট আজকে যার কথা বলবো তাকে এই এস্টিমেশন দিয়েছে, কিন্তু তিনি এখনও করেননি. সো বিরাট 5 95%. সো বিগিনিং অফ ক্যান্সার বিগিনস ফ্রম স্টেজ 4, স্টেজ 5 95% ক্যান্সার, and stage 6 100% cancer. So BRAF 6 are sure cancer but does not specify the stage of cancer. আমরা ক্যান্সার জানতে পারলাম এই ইমাজিংয়ের মাধ্যমে, পরীক্ষার মাধ্যমে, কিন্তু কোন স্টেজে আছে আমরা বুঝতে পারবো না. সো এই ভদ্রমহিলার ক্ষেত্রে যেমন বলছে দ্য রিপোর্ট, রাইট ব্রেস্ট বিরাট 3 স্টেজ, বিরাট 3 স্টেজ আমরা বলেছি. 3 স্টেজ মানে এখনও ক্যান্সার হয়নি, কিন্তু তুমি সন্দেহের চোখে রাখো, 4 হলেই আমরা ক্যান্সারটাকে আরও বেশি সন্দেহের চোখে দেখব. সো দিস পেশেন্টস ইজ আন্ডার দ্য বিরাটস 3 স্টেজ. দ্যাট মিন্স ব্রেস্ট ইমাজিং রেডিওগ্রাফি অ্যান্ড ডাটা সিস্টেম আন্ডার 3. এখন যদি ক্যান্সার হয়ে যায় কারণ, তার কতগুলো স্টেজ আছে? দেয়ার আর সাম স্টেজেস, 5 stages of cancer. Number 1, the growth is limited within the breast
অ্যান্ড দ্য টিউমার ইজ মোবাইল। হাত দিলে টিউমারটা এদিক থেকে ঠেললে আরেক দিকে সরে যাবে, আর ব্রেস্টের মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে। The tumor is within the breast, that is known as stage 4, stage 1 cancer. Stage 2, axillary lymph nodes are involved. পাশের axillary lymph নোডগুলো আমরা যে পরীক্ষা করা হয়, axillary lymph নোডগুলো ফুলতে আরম্ভ করবে। অন্য ছবি আরও আছে, ফেসবুকে সেগুলো দেখালে ভিডিও বাতিল হয়ে যাবে। সো axillary lymph nodes আস্তে আস্তে ফুলতে থাকে, তাকে বলা হয় ক্যান্সার স্টেজ 2। Cancer stage 3, in addition to the growth to the breast, the axillary lymph nodes are involved, but the tumor is still mobile. এখনও টিউমারটাকে সরানো যাচ্ছে। Stage 4, the growth is fixed to the chest wall. এবারে বুকের দিকে চলে গেছে। স্টেজ 4 হলে বুকের দিকে চলে গেছে, ব্রেস্টের মধ্যে আর লিমিটেড নেই, ইট কামস আন্ডার দ্য চেস্ট। বুকের অন্যান্য অর্গানের দিকে চলে গেছে। এখানে প্রত্যেকটা ছবি দেখানো মুশকিল আছে, তাই দেখাতে পাচ্ছি না আমি সার্জারি বই থেকে। সো ইট গোজ টু দ্য চেস্ট, চেস্টের দিকে চলে যায়। স্টেজ 5, দ্য গ্রোথ ফিক্সড, increased the axillary lymph node, but metastasis to the opposite side of the breast. একদিকের ব্রেস্ট থেকে এবার অন্য দিকে চলে গেছে, এইখানে ছিল, আস্তে আস্তে অন্য দিকেও হতে আরম্ভ করেছে। দ্যাট ইজ কল্ড স্টেজ 4। অ্যান্ড স্টেজ 5, ইট এন্টার্স ইন্টু দ্য লিভার। মেটাস্টেসিস আরম্ভ হয়ে গেছে। ইট মেটাস্টেসিস টু দ্য লিভার, লাংস, বোনস and other distant organs of the body. These are the called stages of cancer. তাহলে আমরা ব্রেস্ট টিউমারকে দুই ভাগে ভাগ করলাম, একটা হচ্ছে বেনাইন, একটা হচ্ছে ম্যালিগন্যান্ট। বেনাইন টিউমার সাধারণত 35 বছরের মধ্যে হয়ে থাকে, সেগুলো খারাপ কিছু নয়। এখন বেনাইন হয়েছে কি ম্যালিগন্যান্ট হয়েছে আমরা বুঝবো কী করে? এখন মডার্ন টেস্ট হয়েছে বিরাট স্টেজ 1, 2, 3, 4 পর্যন্ত খারাপের দিকে যায়নি, কিন্তু 4 স্টেজ হলে সাসপেক্টে রাখতে হবে, 5 স্টেজে আরও সাসপেক্ট রাখতে হবে, 95% চান্স আছে ক্যান্সারের। আর স্টেজ 6 চলে গেলে শিওর ক্যান্সার। টাইপ অফ ক্যান্সার কী ধরনের হতে পারে, স্টেজ অফ ক্যান্সার সেটা এবার বলছি। স্টেজ আমরা বলেছি স্টেজ 1, যখন ব্রেস্টের মধ্যে লিমিটেড আছে, টিউমারটা হাত দিলে ঠেলে সরানো যাচ্ছে। স্টেজ 2 বলেছি axillary lymph node, তার সাথে বগলের ভিতরের গ্ল্যান্ডগুলো একটু একটু ফুলতে আরম্ভ করেছে। স্টেজ 3, বগলের গ্ল্যান্ড ফুলেছে, ব্রেস্টের মধ্যেই আছে, কিন্তু টিউমার সরানো যাচ্ছে না, টিউমারটা আস্তে আস্তে গেড়ে বসছে, ফিক্সড হয়ে যাচ্ছে। স্টেজ 4, এক ব্রেস্ট থেকে অন্য ব্রেস্টে যেতে আরম্ভ করেছে। স্টেজ 5, মেটাস্টেসিস আরম্ভ হয়ে গেছে। এবারে টাইপস অফ ক্যান্সার। টাইপস অফ এই ব্রেস্ট ক্যান্সারকে আমরা 3 ভাগে ভাগ করতে পারি। একটা হচ্ছে স্কিরাস কার্সিনোমা, যেটা বয়স্কদের কারণে বয়স্কদের হয় ডিউ টু অ্যাট্রোপি অফ দ্য ব্রেস্ট সেলস। ব্রেস্ট সেলগুলো শুকিয়ে গেলে হতে পারে, তাকে বলা হয় স্কিরাস কার্সিনোমা। আমাদের হোমিওপ্যাথির একটি ওষুধ আছে স্কিরি নাম, এই ওল্ড লেডির ব্রেস্ট থেকে কালেকশন করে। The patients are very old, the tumors grow very shortly for years due to excessive fibrosis of the breast. Number 2, duct carcinoma. ব্রেস্টের ভিতরে সব জায়গায় নয়, শুধু ডাক্টের মধ্যে হয়। when a solid swelling near the areola. ডাক্ট কার্সিনোমা বলে ডাক্টটা কোথায় এন্টার করে? এরিওলার কাছে, এই জায়গাটায় বেশি ব্যথা থাকবে, তাহলে বুঝতে হবে দিস ইজ এ ডাক্ট কার্সিনোমা। আর নাম্বার 3, প্যাগেট কার্সিনোমা। দ্য কার্সিনোমা গ্রোথস within the breast parenchyma, close to the nipples, একদম নিপেলের সারাউন্ডিং চারিদিকে হয়ে থাকে। সো দিস ইজ অ্যাবাউট দ্য ব্রেস্ট ক্যান্সার, দ্য সেকেন্ড লার্জেস্ট কিলিং ডিজিজ অফ দ্য ফিমেলস, স্পেশালি ইন আওয়ার কান্ট্রি। সো দিস জেন্টেল লেডি হ্যাভিং দ্য বিরাটস 2-3 স্টেজ এ সাসপিশন অফ ক্যান্সার, এখনও আসেনি, তবু অপারেশন করতে সাজেস্ট করলাম, যদি করে নিতে পারলে ভালো, রিস্ক থাকে না। তবু এরা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করতে চাইছে। মাই প্রেসক্রিপশন ইজ নো ডেফিনিট পিকচার ইজ ফাউন্ড। মাই প্রেসক্রিপশন ইজ ফাইটোলক্কা, হুইচ অ্যাক্টস ওভার দ্য ব্রেস্ট টিউমার অ্যান্ড ব্রেস্ট গ্ল্যান্ডস. Right axillary lymph node is to some extent swelling, and many cases if give phytolocca given,
in the early stage, the breast cancer may be protected. So my prescription is Feb-2 30 few doses, and let's see the result, my friends. I shall share you the results after few months.